फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएम एज्युकेशन। टीएम एज्युकेशन में आपનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આપણે આગળના ટોપિકની ચર્ચા કરવાના છે। તો આપણો આજનો ટોપિક છે आधुनिक युगनो। बराबर है। आधुनिक युगनो जेनो समयगाळो आप जोई ज रह्या छो 1955 थी 1985 सुधीनो छे। बराबर है। तो आधुनिक युगनी बात करिए तो आधुनिक युगनी शरूआतनी आपणे वात करिए तो आधुनिक युगनी शरूआत 1955 थी शरू थई गई हती। बराबर है। तो आ युगमां कविताओए जूना ढाळ अने चिन्होने दूर कर्या अने तेना स्थाने नवा विचारोने स्थान आप्युं। आ माटे ज युगने आधुनिक युग गणवामां आवे छे। शुं कहेवामां आव्युं छे के आ युगमां जे कविताओ छे, कविताओना जे जूना ढाळ छे, एना जे चिन्हो छे, एना जे लय छे, बराबर छे, एने दूर कर्या छे। बराबर। अने तेना स्थाने नवा विचारोने स्थान आपवामां आव्युं छे। एटला माटे ज आ युगने नवो आधुनिक युग अथवा नवो युग कहेवामां आवे छे। बराबर छे। जे जूना धबथी जे चाली आवती हती कविता तेमां नवो वळांक आव्यो छे। बराबर छे। एटले ज एने आधुनिक युग कहेवामां आव्युं छे। हवे तेनो अर्थ समकालीन साहित्य नहोतो पण पायानो फेरफार सूचवतो हतो। हवे आमां शुं कहेवामां आव्युं छे के एनो अर्थ एवुं नथी के ते समकालीन साहित्य नहोतुं। बराबर छे। जे समकालीन साहित्य हतुं तेनी साथे तो एमनो मेळ हतो ज पण तेमां सुधारा करवामां आव्या, तेमां सुधारो करवामां आव्यो। एने लीधे एने आधुनिक युग कहेवामां आवे छे। अने तेमां पायाना जे फेरफार छे, बराबर छे, एमां सूचववामां आव्या हता। हवे आपणे आगळ जोईशुं। आगळ चर्चा घणी लांबी करवानी छे। तो गुजराती साहित्यना निरूप्य स्वरूप, रचना रीति अने संरचना प्रत्ये नवो अभिगम 1955 में शुरू थयो। बराबर छे। तो 1955 में शुरू थयो तो एनु जे गुजराती साहित्य में जे निरूप्य एटले के एने निरूपण करवानी जे पद्धति छे, एना जे स्वरूपो छे, आपणे जोईए छे के गद्य पद्य में पण घणा बधा स्वरूपो छे। बराबर छे। तेनी रचना करवानी जे रीति छे एटले के एने जे रचना करवानी जे पद्धति छे तेमां फेरफार करवामां आव्यो अने एना प्रत्येनो जे नवो अभिगम एटले के एना प्रत्येनो जे नवो सुधारो छे, एना प्रत्येनो जे नवो भाव छे ए 1955 में शुरू थयो। बराबर छे। अंग्रेजी साहित्य में आ गाळो 1880 में आव्यो माटे ते समयने अंग्रेजी साहित्यनो आधुनिक युग गणी शकाय। हवे अहींया अंग्रेजी साहित्यनी वात करवामां आवेली छे के आपणा गुजराती साहित्य में नवो अभिगम क्यारे आव्यो तो के 1955 में, ज्यारे अंग्रेजी साहित्य में जे वळांक आव्यो ते 1880 में आवेलो। एटले ए अंग्रेजी 1880 जे छे ए अंग्रेजी साहित्यनो आधुनिक युग गणाय छे। हवे अगाउना साहित्य में जीवनना मूल्यों, निरूप्य, संवादिता, समाजाभिमुख अभिगम, वास्तविकता अने आनंद उत्साह प्रेरतुं हतुं। ज्यारे आधुनिक साहित्य मूल्य निरपेक्ष स्वरूप, विसंवाद समाजथी विमुख, परावास्तव अने विषाद विरक्ति पर भार मूकतुं हतुं। हवे आमां शुं कहेवामां आव्युं छे तो के हवे आपणे तो जोई गया के अंग्रेजी साहित्यनो जे आधुनिक युग छे ते 1880 में आव्यो हतो। बराबर छे। हवे साहित्य में आपणे जोयुं के आपणुं आगळनुं जे साहित्य छे, आपणे गांधी युग, अनुगांधी युगनी वात करीए। बराबर छे। मध्यकालीन युगनी वात करीए। बराबर छे। नर्मद युगनी वात करीए। आगळना युगनी वात करीए तो ए साहित्यमां जीवनना मूल्यो आपणने जोवा मळता हता।
બરાબર છે, નિરૂપ્ય હતું, સંવાદિતાવાળા સંવાદવાળા ઘણા પ્રકરણો હતા, બરાબર છે, સમાજાભિમુખ અભિગમ એટલે કે સમાજ પ્રત્યેનું જે એમનું જે વર્તન હતું તે એમાં જોવા મળતું હતું, બરાબર છે, વાસ્તવિકતા હતી, આનંદ ઉત્સાહ પ્રેરતું હતું, બરાબર. એમના જે લખાણો છે, એમના જે સાહિત્યો છે તે આપણને આનંદ આપતું હતું, ઉત્સાહ આપતા હતા. જ્યારે આધુનિક સાહિત્યમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે મૂલ્ય નિરપેક્ષ, એટલે કે એમનું જે આપણે શું કહેવાય, જે લખાણ, જે સાહિત્યો જે લખાયા છે તેનું અસલ મૂલ્ય આધુનિક સાહિત્યએ કર્યું છે. એના સ્વરૂપને સાચી રીતે બતાવ્યું છે. એમાં વિસંવાદને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સમાજથી વિમુખ એટલે કે સમાજથી વિપરીતની પણ વાતો કરવામાં આવેલી છે. જ્યારે તે સમયે એટલે કે આધુનિક યુગ પહેલાંના સમયમાં શું હતું કે લોકો એને છોડીને એટલે કે જે સમાજના જે વિષયો છે એને છોડીને કોઈ વાત નહીં કરતું હતું, બરાબર છે. ધર્મની વાત કરે તો કે ધર્મમાં જેટલું પોસાતું છે એટલું જ લખવામાં આવતું, એના તર્ક વિશેની એના વિશેની વાત કરવામાં જ ન આવતી હતી, બરાબર છે. વાત થતી હશે પણ જૂજ પ્રમાણમાં. તો આ વાત છે. હવે આ યુગના આપણે સર્જનકારોની વાત કરીએ તો એમાં પ્રથમ આવે છે સુરેશ જોશી. આ યુગના પ્રથમ સર્જક ગણી શકાય આપણે. તેમણે મુખ્યત્વે નિબંધ, વિવેચન અને પદ્ય લેખન દ્વારા યોગદાન આપ્યું છે. એમણે નિબંધ લખેલા છે, બરાબર છે, વિવેચન કરેલું છે, પદ્ય લેખન કરેલું છે. તેમણે વિવિધ સાહિત્ય પ્રકારને આધુનિક યુગના લક્ષણો સાથે મૂલવતા વિવેચનો અને સંપાદનો પ્રગટ કર્યા હતા. સાહિત્ય પ્રકારોમાં આ યુગનો પ્રવેશ કવિતા દ્વારા થયો છે. તેમાં તત્વચિંતન અને વ્યક્તિલક્ષીતા જોવા મળે છે. હવે આમાં શું વાત કરવામાં આવી છે તો કે તેમણે નિબંધ લખ્યા છે, વિવેચનો કર્યા છે, પદ્ય લેખન લખ્યું છે, બરાબર છે. સાથે સાથે તેમણે વિવિધ પ્રકારના સાહિત્ય પ્રકારો લખ્યા છે. આધુનિક યુગના જે લક્ષણો છે એને મૂલવતા વિવેચનો અને સંપાદનો પણ પ્રકટ કર્યા છે. એમણે આ યુગને પ્રખર પ્રકારની જે કવિતાઓ છે તે આપણને આપી છે, જેમાં તત્વચિંતન અને વ્યક્તિલક્ષીતા જોવા મળે છે. વ્યક્તિનું જે લક્ષ્ય છે એ આપણને જોવા મળે છે. હવે અન્ય આપણે સર્જનકારોની વાત કરીએ તો આમાં આવે છે લાભશંકર ઠાકર, સિતાંશુ યશચંદ્ર, ચંદ્રકાંત શેઠ, રમેશ પારેખ, અનિલ જોશી, ચીનુ મોદી, રાજેન્દ્ર શુક્લ અને આદિલ મંસૂરી આ યુગના મુખ્ય કવિઓ છે. આપણે આ બધા નામથી તો પરિચિત છે જ. હવે નવલકથામાં રચનાની દ્રષ્ટિએ પ્રગટ થઈ, પરંતુ સામાન્ય વાચક વર્ગની સમજ બહારના વિષયો કેન્દ્રમાં રહેતા અને લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો થયો. ગદ્ય લેખનમાં મુખ્ય બે ફાટાઓ સામે આવ્યા, જે પરંપરાગત અને આધુનિક હતા. પરંપરાગત ગદ્ય લેખનમાં નૈતિકતા પર વધુ ભાર હતો અને તેના મુખ્ય સર્જકો ગુલાબદાસ બ્રોકર, મનસુખલાલ ઝવેરી, વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી હતા. જ્યારે આધુનિક ગદ્યમાં અસ્તિત્વવાદ, અતિવાસ્તવવાદ અને પ્રતીકવાદ મુખ્ય હતા. આ પ્રકારનું સર્જન કરનાર લેખકો નૈતિકતા અને ધાર્મિક મૂલ્યોથી પણ દૂર રહેતા હતા. તેમાં મુખ્ય સર્જકો નિરંજન ભગત, ચંદ્રકાંત બક્ષી, સુરેશ જોશી, મધુરાય, રઘુવીર ચૌધરી, ધીરુબહેન પટેલ, સરોજ પાઠક સામેલ હતા અને તેઓના સર્જનો નવલકથા, નવલિકાઓ અને એબ્સર્ડ નાટક જેવા સાહિત્ય પ્રકારોમાં હતા.
આ ગાળામાં લલિત નિબંધનો વિકાસ થયો. આ જ ગાળામાં એક નિબંધનો નવો પ્રકાર એટલે કે લલિત નિબંધનો પણ વિકાસ થયો, જેમાં સર્જકો પોતાના અનુભવ, કલ્પનાશીલ પ્રકૃતિ, ભાવમયતા, સૂક્ષ્મગ્રાહી બુદ્ધિ અને માનવીય ગુણોનો આધાર લઈ અને નમ્રતા, મર્મ, વ્યંગ, કટાક્ષ અને ઉપહાસના ભાવો જન્માવતા હોય છે. આ સાહિત્ય પ્રકારમાં શ્રેષ્ઠ સર્જન સુરેશ જોશીનું જનાંતિકેને ગણી શકાય. તો આની જે વાત કરવામાં આવી છે, આમાં આપણે નામ જોયા કે લાભશંકર ઠાકર, સિતાંશુ યશચંદ્ર, ચંદ્રકાંત શેઠ, રમેશ પારેખ, અનિલ જોશી, ચીનુ મોદી, રાજેન્દ્ર શુક્લ અને આદિલ મંસૂરી આ યુગના મુખ્ય કવિઓ છે. નવલકથામાં રચનાની દ્રષ્ટિએ પ્રગતિ તો થઈ, પરંતુ સામાન્ય જે વાચક વર્ગ છે, જેમ કે આપણા જેવા જે વાચક વર્ગ છે, તે આ વિષયોને સમજી શક્યા નહીં. એટલે પ્રમાણમાં તે લોકોની જે લોકપ્રિયતા છે તેમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. ગદ્ય લેખનમાં પણ આ જે આગળ વાત થઈ, આગળ જે આપણે નામોની જે વાત કરી તે કવિઓ હતા, અને હવે ગદ્ય લેખનની વાત કરું તો ગદ્ય લેખનમાં પણ મુખ્ય બે ફાંટાઓ પડવા લાગ્યા. બરાબર છે. જેમાં એક પરંપરાગત હતા, એટલે કે જે આધુનિક યુગ પહેલાના જે હતા તે, અને બીજા આધુનિક યુગના હતા. હવે પરંપરાગત ગદ્ય લેખનમાં નૈતિકતાનો ભાર વધુ હતો. બરાબર છે. અને તેના મુખ્ય સર્જકોની વાત કરું તો તેમાં આવે છે ગુલાબદાસ બ્રોકર, મનસુખલાલ ઝવેરી અને વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી હતા. જ્યારે આધુનિક યુગની વાત કરું તો આધુનિક ગદ્યમાં અસ્તિત્વવાદ, અતિવાસ્તવવાદ અને પ્રકૃતિવાદ મુખ્ય હતા. જ્યારે જૂના સમયમાં શું હતું કે સમાજના મૂલ્યો વધારે, ધર્મના મૂલ્યો વધારે રચાયા હતા. બરાબર છે. ધર્મને લઈને ઘણી વાત થઈ હતી. વાસ્તવિકતા પર વધુ ભાર હતો, આનંદ ઉત્સાહ પર વધુ ભાર હતો. જ્યારે આમાં શું હતું કે અસ્તિત્વવાદને વધારે મહત્વ આપવામાં આવેલું છે, અને અતિવાસ્તવવાદ અને પ્રતીકવાદ એટલે કે જે સત્ય છે તેની જ વાત કરવાની. બરાબર છે. સત્યની વાત અને અસત્યની વાત પણ આમાં થયેલી છે. બરાબર છે. તો આ પ્રકારનું જે સર્જન થયું તેમાં નૈતિક અને ધાર્મિક મૂલ્યોથી તે લોકો દૂર હતા. આમાં ધર્મની વાત કરવામાં જ નહોતી આવેલી, એવું કહીએ તો પણ ચાલે. આમાં ધર્મની વાત આમાં થતી જ ન હતી. તેમાં મુખ્ય સર્જનોની વાત કરું તો નિરંજન ભગત આવે છે, ચંદ્રકાંત બક્ષી આવે છે, સુરેશ જોશી આવે છે. અને મધુરાય આવે છે, રઘુવીર ચૌધરી આવે છે, ધીરુબેન પટેલ આવે છે, સરોજ પાઠક આવે છે. આ બધા આધુનિક યુગના ગદ્યકારો હતા. બરાબર છે. હવે હું તમને આપણે લખીને જોઈએ તો
તો આધુનિક યુગનો સમયગાળો કયો છે? નો સમય 1955 થી 1985 સુધીનો. બરાબર છે. હવે આપણે આગળ વાત કરું તો આ યુગમાં શું વાત કરવામાં આવેલી છે? આ યુગમાં શું વાત કરવામાં આવેલી છે? તો કે એની જે શરૂઆત છે તે 1955 થી છે. તો આ યુગની આપણે વાત કરીએ તો આ યુગમાં જૂની જે પદ્ધતિઓ હતી, જૂની જે પદ્ધતિઓ હતી તે આ યુગમાં સામેલ નહોતી. બરાબર છે. ન હતી. બરાબર છે. એકદમ સરળ ભાષામાં વાત કરું છું તમારી જોડે. તો જૂના સમયમાં જે લય ઢાળ હતા તે આ યુગમાં વપરાયા નથી. અને વિષયો જે હતા, વિષયો પણ નવા હતા. બરાબર છે. વિષયો પણ આમાં નવા હતા. એટલે જૂની પદ્ધતિઓને બાકાત રાખેલી હતી અને વિષયો નવા લાવવામાં આવ્યા હતા, નવા વિષયો હતા. બરાબર છે. હવે આપણે જોયું કે આધુનિક યુગનો જે સમયગાળો છે તે 1955 થી શરૂ થઈ ગયો હતો, જ્યારે અંગ્રેજી સાહિત્યમાં આધુનિક યુગની વાત કરું, આધુનિક યુગનો સમય પણ થોડો વહેલો શરૂ થઈ ગયો હતો, 1880. બરાબર છે. 1880માં અંગ્રેજી સાહિત્ય જે છે, અંગ્રેજી સાહિત્ય તેમાં આધુનિક યુગની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. બરાબર છે. શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. બરાબર. શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. બરાબર છે. તો આધુનિક યુગની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી 1880માં અંગ્રેજી સાહિત્યમાં, અને આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિક યુગની શરૂઆત 1955માં થઈ હતી. કેટલો સમયગાળામાં ફેરફાર છે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. હવે બરાબર છે. આધુનિક યુગના કવિઓની વાત કરું તો એમાં પ્રથમ નામ આવે છે આપણું સુરેશ જોશીનું. બરાબર છે. સુરેશ જોશીનું વાત આવે છે. તેઓ પ્રથમ સર્જક ગણાય છે આધુનિક યુગના. બરાબર છે. તેમના જે
લખાણ છે એટલે કે એમના જે વિષયો છે એમાં પ્રથમ છે નિબંધ, બરાબર છે. બીજું એમણે વિવેચનો કર્યા છે. ત્રીજું છે પદ્ય લેખન, બરાબર છે. આ 3 વિષયો પર એમણે લખાણો લખ્યા છે. હવે એમની જે કવિતાઓ છે એમાં આપણને શું જોવા મળે છે? પ્રથમ તો તત્વચિંતન આપણને જોવા મળે છે અને બીજું છે વ્યક્તિ લક્ષિતા, બરાબર છે. તત્વચિંતન અને વ્યક્તિ લક્ષિતા આપણને જોવા મળે છે. હવે એમની સાથે સાથેનાની જ વાત કરું તો અન્ય કવિઓની વાત કરું તો એમાં પ્રથમ નામ આવે છે લાભશંકર ઠાકર, બરાબર છે. બીજું નામ આવે છે સિતાંશુ યશચંદ્ર, બરાબર છે. ત્રીજું નામ આવે છે ચંદ્રકાંત શેઠ, બરાબર છે. ચોથું નામ આવે છે રમેશ પારેખ, બરાબર છે. પાંચમું નામ આવે છે અનિલ જોશી. છઠ્ઠું નામ આવે છે ચીનુ મોદી. સાતમું નામ આવે છે રાજેન્દ્ર શુક્લ અને આઠમું નામ આવે છે આદિલ મંસૂરી, બરાબર છે. આટલા નામો આવે છે, બરાબર છે. હવે એમણે સાહિત્યનું સર્જન તો કરી નાખ્યું, બરાબર છે. હવે આ જેટલા પણ કવિઓ છે એ બધા આધુનિક યુગના મુખ્ય કવિઓ છે, બરાબર છે. આધુનિક યુગના મુખ્ય કવિઓ છે, પણ એમની જે કવિતાઓ છે તે સામાન્ય વાચક વર્ગથી દૂર થતી ગઈ હતી. એનું કારણ શું? તો કે એમના જે વિષયો હતા તે બહારના હતા, બરાબર છે. હવે કારણ કે હવે સીધી વાત છે કે એમણે જે વિષયો લખેલા છે, એમણે જે વિષયો પર પોતાનું જે સર્જન કર્યું છે, હવે એ વિષયો કોઈના સમજમાં જ નથી આવ્યા. કારણ કે જે વાચક વર્ગ છે, જે જૂનો વાચક વર્ગ છે, તેમણે તો ગાંધીયુગ અને અનુગાંધીયુગના સર્જકોને વાંચ્યા હશે, સાંભળ્યા હશે. હવે તેનાથી વિપરીત જ હતું. એવું ન હતું કે એમનું વાચક વર્ગ હતું નહીં, પણ ધીમે ધીમે આપણે આપણી ભાષામાં વાત કરીએ તો કે ધીમે ધીમે માર્કેટમાં આવવા લાગ્યા, બરાબર છે.
હવે અને એની સાથે સાથે એમની લોકપ્રિયતામાં પણ ઘટાડો થવા લાગ્યો. બરાબર છે. હવે આ તો થઈ પદ્યની વાત. બરાબર છે. હવે આપણે ગદ્યની વાત કરવાની છે. તો ગદ્યમાં બે પ્રકાર પડી ગયા, બે ફાંટાઓ પડી ગયા. જેમ અંદર લખ્યું છે તેમ બે ફાંટાઓ પડી ગયા. બરાબર છે. આપણે પણ બે ફાંટા પાડી દઈએ. એક જે છે તે પરંપરાગત હતા. બરાબર છે. અને બીજા જે છે તે આધુનિક હતા. હવે આપણે પરંપરાગતની વાત કરીએ તો પરંપરાગતમાં આવે છે ગુલાબદાસ બ્રોકર. બરાબર છે. ગુલાબદાસ બ્રોકર પછી આવે છે મનસુખલાલ ઝવેરી. બરાબર છે. ત્રીજા આવે છે વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી. આ પરંપરાગત વિષયો પર લખનારા ગદ્યકારો છે. જ્યારે આધુનિક ગદ્યકારોની વાત કરું તો એમાં ઘણા છે. નિરંજન ભગત. બરાબર. ચંદ્રકાંત બક્ષી. ઓકે. સુરેશ જોશી. ઓકે. મદુરાય. રઘુવીર ચૌધરી. ધીરુબેન પટેલ. ઓકે. સરોજ પાઠક. ઓકે. સરોજ પાઠક. આટલા નામ આપણે ગણાવી શકાય કે જેઓ આધુનિક યુગના હતા. બરાબર છે. હવે આ બંનેમાં આપણે ફરક કેટલો કરવાનો છે? આ બંનેમાં ફરક શું છે કે પરંપરાગત વિષયને લગતા જે પરંપરાગત જે લેખકો હતા કે સર્જકો હતા એમણે જે આધુનિક યુગની જે આગળની જે શૈલી છે એને પકડી રાખી હતી. બરાબર. એની અંદર એમણે જરાક પણ સુધારો કર્યો નથી. ઓકે. અને આધુનિક યુગમાં શું થયું કે આધુનિક યુગમાં જે જૂના વિષયો જૂની ઢબની જે શૈલી હતી એનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ એટલે કે તદ્દન નવા જ પ્રકારના વિષયો લાવ્યા અને તેના ઉપર સર્જન કરવા લાગ્યા. અને હું માનું છું તેમ સાહિત્યમાં સુધારા તો થવા જ જોઈએ. આપણે આપણા સાહિત્યને જો બચાવવું હોય તો તેની અંદર ઉમેરો તો કરવો જ પડે. હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો કે એક ગ્લાસ છે.
બરાબર છે. એક ગ્લાસની અંદર પાણી છલોછલ ભરેલું છે. હવે લોક એને પિયા જ કરશે, બરાબર. લોક એને પિયા જ કરશે તો એ ધીરે ધીરે ખતમ થવા લાગશે, બરાબર. લોક એને જ પિયા કરશે તો પાણી ખતમ થઈ જશે. હવે નવા સાહિત્ય કેમ ઉમેરવાના? નવા સાહિત્ય એટલા માટે ઉમેરવાના કે નવા વિષય એટલા માટે ઉમેરવાના કે આપણું જે પાણી છે એ કાયમ ભરાયેલું ને ભરાયેલું જ રહે, કોઈ દિવસ ગ્લાસ ખાલી ન થાય. હવે તમે સમજી ગયા હશે કે હું શું વાત કરું છું, બરાબર છે. તો સાહિત્યમાં પણ નવો વળાંક આવવો જરૂરી છે. તો હવે એની સાથે સાથે સાહિત્યમાં નવો વિષય આવ્યો. સાહિત્યમાં એક નવો વિષય આવ્યો જેને આપણે હમણાં લલિત નિબંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. હવે આ જે લલિત નિબંધ છે જેમાં સર્જકોના જે વિષયો હતા તેમાં પોતાના અનુભવો ઉમેરાતા, એમની કલ્પના શક્તિ ઉમેરાતી, સાથોસાથ એમાં ભાવમયતા ઉમેરાતી, સૂક્ષ્મગ્રાહી બુદ્ધિ, બરાબર. સૂક્ષ્મગ્રાહી બુદ્ધિ અને માનવીય ગુણોનો આધાર લઈને અને નમ્રતા, મર્મ, વ્યંગ, કટાક્ષ, ઉપહાસ ભાવો જન્માવતા હોય છે. આ સાહિત્ય પ્રકારમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતા સર્જક છે સુરેશ જોશી. એટલે જ આપણે એમનું પ્રથમ નામ આપણે લીધું, બરાબર છે. જેમની પુસ્તકની વાત કરું તો તેનું નામ છે જનાંતિકે. વાંચવા લાયક છે, મેં વાંચેલું છે. ખૂબ જ ઉત્તમ પ્રકારનું સાહિત્ય છે આ, બરાબર છે. તો હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. અનુઆધુનિક યુગ. હવે અનુઆધુનિક યુગનો જે સમયગાળો છે તે આપ સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. 1985 થી હાલ સુધી, એટલે કે હમણાં જે ચાલી રહ્યું છે તે આપણે અનુઆધુનિક યુગમાં જીવી રહ્યા છે. ગુજરાતી સાહિત્યના અનુઆધુનિક યુગમાં આપણે જીવી રહ્યા છે. તો આધુનિક યુગની માનવીના અંતર્મન પરની સાહિત્ય રચનાઓ સામે આ યુગમાં બાહ્ય પરિબળો સર્જન પર મોટા પ્રમાણમાં અસર કરે છે. 80 અને 90ના દાયકામાં ભારત અને વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે ફેરફારો થયા અને સુદૃઢ થયેલા સંચાર માધ્યમોને કારણે તે દરેક ઘટનાઓની અસરો તમામ લોકો પર મોટા પ્રમાણમાં થવા લાગી. વધુમાં આધુનિક યુગનું સાહિત્ય બહુ ઓછા સર્જકો ઊંડાણપૂર્વક સર્જી શક્યા હતા અને મોટા ભાગના સર્જકો ઉપરછલ્લી રીતે આધુનિકવાદનું સાહિત્ય સર્જન કરતા હતા.
આ તમામ પરિબળોને કારણે અનુઆધુનિક યુગની શરૂઆત થઈ. અનુઆધુનિક યુગમાં સાહિત્યની સાથે સાથે સર્જકોમાં પણ નવો પ્રવાહ જોવા મળે છે, જેમાં નારી જાગૃતિ, દલિત સાહિત્ય, માનવતાવાદ મુખ્ય છે. હવે આમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે આધુનિક યુગનો જે માનવી છે ને તેનું અંતર્મન પર જે સાહિત્ય રચનાઓની જે અસર થાય છે ને તે લખાણ કરતા જે બાહ્ય જે એના મનની બહારની જે વાતો છે, મનના બહારની જે વાતો છે, પરિબળો છે, તે વધારે મોટા પ્રમાણમાં અસર કરે છે. હવે 80 અને 90ના દાયકાની અંદર જે ભારતમાં અને વિશ્વમાંના ક્ષેત્રોમાં જે ફેરફારો થયા ને સંચાર માધ્યમોના, તેના કારણે આનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું. મોટા પ્રમાણમાં આ સર્જનોનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું. કેમ? કારણ કે એવી ઘટનાઓ થઈ હતી એ સમયે, અને વધુમાં આધુનિક યુગનું જે સાહિત્ય જે છે એની જે શરૂઆત છે તેમાં ઘણા બધા મતભેદો શરૂ થયા હતા, ઘણા બધા મતભેદો. હવે આધુનિક યુગ આવી ગયું એટલે તેમાં સુધારો થવાનો જ છે, પણ જે આપણે આગળ વાત કરી ગયા કે જે બે ફાટા પડ્યા, બરાબર છે, જેમાં એક આધુનિક યુગના જે કવિઓ હતા, લેખકો હતા, અને બીજે એક વાસ્તવિકતાના એલા હતા, બરાબર છે. બે પાટા પડી ગયા. હવે એ લોકોને સુધારો, એ લોકોને એમના જે લય છે, એમનો જે આપણે શું કહેવાય, એમની જે શૈલી છે એમાં સુધારો કરવા માંગતા નહોતા. હવે એમાં સુધારો ન કરે તો આપણું જે સાહિત્ય જે છે તે અમુક અંશે જઈને મરી પરવાડે. હવે એમાં સુધારો જરૂરી છે, દરેક યુગમાં સુધારો થવો જરૂરી છે. હું તો અત્યારે પણ કહું છું કે આપણા ભારતમાં સુધારો થવો જરૂરી છે અને મોટા પ્રમાણમાં સુધારો થવો જરૂરી છે. હવે એ પછી સાહિત્ય હોય, પોલિટિક્સ હોય કે ગમે તે હોય, આપણું જે ભણતર છે, આપણું જે એજ્યુકેશન છે તેમાં પણ સુધારો થવો જરૂરી છે. અને એને જલ્દીથી એને સુધારો થવો જરૂરી છે. નહીંતર આપણા ભારતમાંથી એજ્યુકેશન જે છે, આપણા ભારતમાં જે ભણતર છે, આપણા ભારતમાં જે શિક્ષણનો જે પ્રભાવ છે તે ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગશે. આપણા ભારતમાંથી પૂર્ણતઃ શિક્ષણ ખતમ થઈ જશે, મારું એ માનવું છે. એટલે આપણે ગમે તે રીતે સરકાર બદલો કે કંઈ પણ કરો, નવા જે શિક્ષકો છે એમને ચાન્સ આપવો જોઈએ, એમને પોતાનું જે મંતવ્ય છે એ પણ સામે મૂકવાનો આગ્રહ કરવો જોઈએ કે ભાઈ તમે પોતાનું મંતવ્ય મૂકો. કોઈને ચાન્સ મળતો જ નથી, બરાબર છે. એટલે સુધારો થવો જરૂરી જ છે. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા કે બે ફાટા પાડવા માંડ્યા, બરાબર છે. આધુનિક યુગના સર્જકો બહુ ઊંડાણપૂર્વક સર્જી શક્યા નહીં, અને મોટા ભાગના સર્જકો તો ઉપર છલ્લી આધુનિકતાવાદનું સર્જન કરીને જતા રહ્યા, બરાબર છે. આ તમામ પરિબળોને કારણે આપણે આધુનિક યુગની શરૂઆત થઈ, બરાબર છે. અને અનુઆધુનિક યુગમાં સાહિત્યની સાથે સાથે સર્જકોમાં, એટલે કે જે આધુનિક યુગમાં જે વિષયો હતા તેનાથી પણ વિશેષ વિષયો, એટલે કે અલગ વિષયો અનુઆધુનિક યુગમાં થયા. જેમ કે નારી જાગૃતિ, દલિત સાહિત્ય અને માનવતાવાદનો વિષય એમાં મુખ્ય છે. હવે અનુઆધુનિક યુગમાં કવિતાના સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં મુખ્ય સર્જનમાં શું આવ્યું તો કે ગીત, ગઝલ અને હાઇકુ, જે આપણે વાત કરી ગયા છે આગળ, મુખ્ય છે. તેમાં મુખ્યત્વે હકારાત્મક અભિગમ સાથેના સર્જનો પ્રમુખ છે. રાજેશ વ્યાસ, મિસ્કિન, જેમનું ઉપનામ છે, અંકિત ત્રિવેદી, અનિલ ચાવડા અને અન્ય ઘણા કવિઓ આ ગાળાના સર્જકો છે. દલિત સાહિત્યની કવિતાઓમાં સમાજ અન્યાય પ્રત્યેનો રોષ, વેદના અને વિદ્રોહ જેવા વિષયો મુખ્ય છે.
દલિત સર્જકોમાં હરીશ મંગલમ, દલપત ચૌહાણ અને મંગળ રાઠોડ મુખ્ય ગણી શકાય. નાટકોમાં ઇતિહાસ અને ચરિત્ર મુખ્ય વિષયો છે, પરંતુ મુંબઈ ખાતે કેન્દ્રિત ગુજરાતી નાટકોની રંગભૂમિ બહોળો પ્રમાણમાં હળવા અને હાસ્યપ્રેરિત નાટકો ભજવતી હોવાને કારણે સામાન્ય લોકોમાં તે વધુ લોકપ્રિય છે. નવલકથાઓમાં વાસ્તવિકતા સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ઐતિહાસિક અને સમકાલીન ઘટનાઓ મુખ્ય વિષયો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી ગયા કે દલિત સર્જકોમાં હરીશ મંગલમ, દલપત ચૌહાણ અને મંગળ રાઠોડ મુખ્ય ગણી શકાય. નાટકોમાં ઇતિહાસ અને ચરિત્ર પ્રમુખ વિષયો છે, પરંતુ કેન્દ્રિત ગુજરાતી નાટકોની જે રંગભૂમિ છે બહોળો પ્રમાણમાં હળવો અને હાસ્ય પ્રેરિત નાટકો ભજવતી હોવાને કારણે સામાન્ય લોકોમાં તે વધુ લોકપ્રિય છે. નવલકથાઓમાં વાસ્તવિકતા અને સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ઐતિહાસિક, સમકાલીન જે ઘટનાક્રમ મુખ્ય વિષયો છે. વધુમાં સર્જકો વાચકોને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સર્જન કરે છે. હવે એમાં એક નામ આવે છે જોસેફ મેકવાન. આ યુગના પ્રમુખ નવલકથાકાર હોવાને સાથે સાથે તેઓ દલિતોનું પણ આ સાહિત્ય પ્રકારમાં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. દલિત સાહિત્યની નવલકથાઓ સામાજિક અન્યાય અને શોષણની વાત કરે છે. નવલકથામાં લેખનમાં વિનેશ અંતાણી, ધ્રુવ ભટ્ટ, યોગેશ જોશી જેવા લેખકો મુખ્ય છે. નવલિકાઓ સમકાલીન સામાજિક પ્રશ્નો, દલિત સમાજ અને સ્ત્રી પુરુષ સંબંધો, નારીવાદી સંદર્ભમાં મુખ્ય છે. આ સિવાય ચરિત્ર, નિબંધ, અનુવાદ અને વિવેચનો પણ લગભગ આ જ દિશામાં વિકાસ થયો છે. નિબંધ લેખનમાં અનિલ જોશી અને મણિલાલ પટેલ સર્વોપરી સર્જક બનીને સામે આવ્યા છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરી લઈએ, પછી આપણે લખાણ તરફ જઈશું. તો સમય સાથે ગુજરાતી પ્રજા સમગ્ર વિશ્વમાં વસી અને તેણે વિદેશમાં ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનમાં વિશેષ યોગદાન આપ્યું છે. આ સર્જકોએ ગુજરાતી સાહિત્યના સમકાલીન પ્રવાહ સાથેના સર્જનો ઉપરાંત જે તે સ્થળના સમકાલીન પ્રવાહો આધારિત સાહિત્ય રચીને અનોખું વૈવિધ્ય ઊભું કર્યું છે. અમેરિકા સ્થિત ગુજરાતી સાહિત્યકારો પ્રમુખ રીતે ત્યાંના પ્રવાહો અને લક્ષણોને અનુસરીને સર્જન કરે છે. પાકિસ્તાન સ્થિત ગુજરાતી સર્જકો સમકાલીન મુસ્લિમ સમાજ પર સર્જન કરે છે. બ્રિટનમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સ્થાપના 1977માં કરવામાં આવી છે. ત્યાં ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે ગુજરાતી ભાષાના પ્રચાર પ્રસારનું કાર્ય કરે છે. હવે આપણે લખાણ તરફ જઈએ તો આધુનિક યુગનો જે સમયગાળો છે તે આપણે જોયો કે 1940થી બરાબર છે 1940થી 1955થી 1985 સુધીનો છે બરાબર છે. હવે આપણે આધુનિક યુગ તરફ જવાના છે. તો આધુનિક યુગ જેનો સમયગાળો છે 1985થી હાલ સુધીનો બરાબર છે. એટલે
હમણાં આપણે આધુનિક યુગમાં જીવી રહ્યા છે, બરાબર. તો વાત કરું તો આધુનિક યુગમાં શું થયેલું કે જે જૂના જે વિષયો હતા તેમણે પોતાના સાહસથી, એટલે કે આધુનિક યુગના જે કવિઓ અને જે સાહિત્યકારો છે એમણે હિંમત કરીને નવા સાહિત્યો લાવ્યા આપણા સામે. પણ એમના જે સાહિત્યો જે છે તે અમુક જ વાચક વર્ગો સુધી પહોંચી શક્યા, કારણ કે જે અડધાથી વધારે જે વાચક વર્ગ હતું તે જૂની વિચારશૈલીનું હતું. એમના મન સુધી એ વાત પહોંચતી ન હતી, એટલે તેમનું વાચક વર્ગ થોડું ઓછું હતું. પણ ધીમે ધીમે વધતું ગયું, બરાબર છે. એમનો વાચક વર્ગ ધીમે ધીમે વધતો ગયો અને લોકો સ્વીકારતા ગયા, નવા વિષયોને સ્વીકારતા ગયા. હવે આધુનિક યુગની વાત કરું તો એમાં શું થયું કે માનવીનું જે અંતર્મન છે એમાં પણ સુધારો જરૂરી છે. હવે એમાં સુધારો કઈ રીતે આવશે? આપણું મન તો છે જ, બરાબર છે. આપણા મનમાં અમુક એક ચોક્કસ શ્રેણીબદ્ધ રીતે બધા વિચારોનું એક વ્યવસ્થિત સંગ્રહિત સ્થાન છે, જેની અંદર સુધારા થઈ શકે છે આપણે કરવા હોય તો. આપણે જો જડ બુદ્ધિ સાથે હોય, આપણી જો બુદ્ધિ જડ હોય તો એમાં સુધારો શક્ય નથી. આપણે કોઈ વિચારને અપનાવી શકતા નથી. પણ જો આપણું મન જો સરળ હોય અને વિચારોને આવકારવાની જો આપણા મનમાં શક્તિ હોય, આપણી બુદ્ધિમાં શક્તિ હોય, તો આપણે નવા વિચારોને પણ આપણામાં સામેલ કરી શકીએ અને આપણા જીવન પદ્ધતિને સુધારી શકીએ, બરાબર છે. નવા વિચારો સાથે આપણે આપણું પોતાનું જીવન પણ સારું કરી શકીએ છીએ. તો એમાં કઈ રીતે સુધાર આવશે? તો બહારથી જે વિષયો આવે છે, બરાબર છે, આપણી અંતર્મનની જે બહારના જે વિષયો છે તેને પણ આપણે સંગ્રહિત કરવા પડે, આપણે એમને આવકારવા પડે. ત્યારે આપણું મન સુધરી શકે છે, બરાબર છે. એના ઉપર મોટા પ્રમાણમાં બાહ્ય જે પરિબળો છે, બરાબર, તેના સર્જનોને આપણા પર ઘણી મોટી અસર થઈ, બરાબર છે. બાહ્ય સર્જનો જેમ કે આપણા ભારતને છોડીને અન્ય જે સાહિત્યો જે છે, અંગ્રેજી સાહિત્ય છે, લેટિન સાહિત્ય જે છે, બરાબર છે, પોર્ટુગીઝ સાહિત્ય જે છે, બરાબર છે, એ સાહિત્યોની આપણી ઉપર ઘણી અસર થઈ. હવે 80 અને 90ના દાયકામાં શું હતું કે ભારત અને વિશ્વ ક્ષેત્રમાં ઘણા મોટા પાયે ફેરફારો થયા. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે વાસ્તવિકતા, પરંપરાગત જે વિષયો હતા તે અને જે આધુનિક યુગના જે વિષયો હતા તેમાં મોટો ફાટો પડી ગયો, બે ભાગ પડી ગયા, પરંપરાગત અને આધુનિક, બરાબર છે. હવે તે એકબીજાના વિષયોને આપણે શું કહેવાય કે તે એકબીજાના વિષયોને એ કરતા ન હતા, બરાબર, કે ના હું આ જ વિષય પર સ્થગિત રહીશ અને હું આ જ વિષયને હવે સ્થગિત રહીશ. તો એવા બે પ્રકારના ફેરફારો થયા. હવે એની અસર મોટા પ્રમાણમાં આપણા સાહિત્ય સંચાર પર થવા લાગી. હવે આજે આધુનિક યુગ આવ્યું, તેમનું જે સર્જન સાહિત્ય હતું તે ઘણું પ્રભાવક ન રહ્યું. આવા બધા શું કહેવાય કે આવા બધા ફાટાઓને કારણે આધુનિક સાહિત્ય એટલું બધું રચ્યું પચ્યું નહીં, બરાબર છે. તો એને લીધે આધુનિક યુગની શરૂઆત થઈ. તો આધુનિક યુગમાં મુખ્ય જે વિષયો હતા, વિષયોની વાત કરું તો એમાં નવા વિષયો કયા ઉમેરાયા? તો પ્રથમ તો આવે છે નારી જાગૃતિ, બરાબર છે. બીજું આવે છે દલિત સાહિત્ય. ત્રીજું આવે છે માનવતાવાદ. આ બધા જે વિષયો હતા, 3 વિષયો જે છે તે મુખ્ય હતા, બરાબર છે, મુખ્ય વિષયો હતા.
હવે આ તો થઈ એની શરૂઆતની. હવે કવિતાના સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં પણ, પદ્ય ક્ષેત્રમાં પણ નવું શું આવ્યું? તો કે ગીત લખાયા, બરાબર છે. ગીત, ગઝલ ઉમેરાઈ, બરાબર, ગઝલ ઉમેરાઈ. હાઇકુ આપણે જેની વાત કરી ગયા હતા, સોનેટ, બરાબર છે, સોનેટ લખાયા છે. સોનેટ, હાઇકુ, ગઝલ, ગીત આમાં સર્જનો થયા છે. જેમાં સર્જકોની વાત કરું તો એમાં મુખ્ય નામો આવે છે. રાજેશ વ્યાસ, બરાબર છે. બીજા આવે છે અંકિત ત્રિવેદી. ત્રીજા આવે છે અનિલ જોશી, અનિલ ચાવડા, સોરી. હવે આની સાથોસાથ દલિત સર્જકો પણ આવ્યા, જેમાં નામ છે હરીશ મંગલમ, દલપત ચૌહાણ, મંગળ રાઠોડ, આ બધા મુખ્ય હતા. હવે આમાં શું થયું કે જે ગદ્ય સાહિત્ય જે હતું તે તો હતું જ. હવે એની સાથે સાથે નાટકોના ઇતિહાસની વાત કરું તો મુંબઈ ખાતે આપણું જે ગુજરાતી નાટ્ય રંગભૂમિ જે છે તેમાં વધુ પ્રમાણમાં હળવા અને હાસ્યપ્રેરક નાટકો ભજવતા હોવાને કારણે સામાન્ય લોકો સુધી એ લોકપ્રિય બન્યું. હવે નવલકથામાં વાસ્તવિકતા સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક સમકાલીન ઘટનાઓના વિષયો મુખ્ય હતા, બરાબર છે. હવે આપણી સામે નવા એક સર્જક આવ્યા જેમનું નામ છે જોસેફ મેકવાન. આપણે ઘણા પ્રભાવકારી સર્જક છે, બરાબર છે, નવલકથાકાર છે, જેમણે દલિતો વિશે ઘણું લખેલું છે. દલિતો વિશે એમણે ઘણું એમણે પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે, બરાબર છે. તેમજ અન્ય નવલકથાના લેખકોની વાત કરું તો એમાં આવે છે વિનેશ અંતાણી, ધ્રુવ ભટ્ટ, યોગેશ જોશી, બરાબર છે, જેમણે નવલિકામાં હવે ઘણા બધા પ્રકારો આવ્યા. ઘણા બધા પ્રકારો આવ્યા. નવલિકાના વિષયોની વાત કરું તો એમાં સામાજિક પ્રશ્નો હતા,
દલિત સમાજ હતો. બરાબર છે. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ, નારીવાદના સંદર્ભમાં, બરાબર છે. આ સિવાય એમાં કયા વિષયો આવ્યા તો કે ચરિત્ર નિબંધ, બરાબર છે. અનુવાદ આવ્યા, વિવેચનો આવ્યા, જેણે લગભગ આ જ દિશામાં વિકાસ થયો. બરાબર. અને નિબંધમાં મુખ્ય સર્જકોમાં અનિલ જોશી, બરાબર છે, અને મણિલાલ હ પટેલ, મણિલાલ અરવિંદભાઈ પટેલ, જેઓ સર્વોપરી હતા. બરાબર છે. આ બંને સર્વોપરી સર્જક બની રહ્યા છે નિબંધ લેખનમાં. હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગુજરાતી પ્રજાએ સમગ્ર વિશ્વમાં જેટલી વસ્તી છે ગુજરાતીઓની, એમણે સાહિત્ય સર્જનમાં યોગદાન આપ્યું છે. અને સર્જકોએ ગુજરાતી સમકાલીન પ્રવાહ સાથે સર્જનો ઉપરાંત જે તે સમયના સમકાલીન પ્રવાહો આધારિત સાહિત્ય રચીને, એટલે કે જે સમયે જે સાહિત્યો જે સમયકાળ દરમિયાન જે વિષયો ચાલતા હતા તેને લઈને એમણે સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે. અને આપણા વિશ્વમાં આપણે ગુજરાતી સાહિત્યનું નામ ઊંચું કર્યું છે. બરાબર છે. હવે આ હતું આપણું ગુજરાતી સાહિત્યની થોડીક ચર્ચા. આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા આગળ કરીશું. બરાબર છે. તો આમ જ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો, લાઈક કરતા રહેજો, શેર કરતા રહેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બરાબર છે. ટીએમ એજ્યુકેશનને થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા સબસ્ક્રાઈબર કરી દેજો યાર. આ મહિનાની એન્ડ સુધીમાં એ મૂકું જો 1000 લાઇક્સ અને 1000 સબસ્ક્રાઈબર્સ.